ನೀವೆಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ನೋವೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ SP ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಡಿ ನೀರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಕೊಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಅವರು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಇದೆ, ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಇರಲಿ, ಅವರು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಲಿ. ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಂದು SLC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ITI ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಆಗ 2006 PRS ನಟರಾಜನ್ ಇದ್ದರು, ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 2006 ಇಲ್ಲ 2004 Let them speak. We should know their pain and we should know their contribution also. 2004 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮೇಡಮ್. 2004 2024ವರೆಗೂ 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಬಂದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2009 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2009 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನೋ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೈವಾಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬರದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ಒಬ್ಬರದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರು. முன்னே இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டு ஒரு பாலிசி நடராஜன் கொடுக்குறாரு. 20 இயர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. இங்கே வந்து இப்போ 10 இயர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணல, கோர்ட் ஆர்டர் ஆகிருக்குது, அத்தையும் பாலிசி பண்ணல. இங்கே வந்து லோக்கலில் 70% கொடுக்கணும்னு ஆர்டர் ஆகிக்குது, அத்தையும் கொடுக்கல. இவங்க நம்மளை வந்து 60 இயர்ஸ் கிஃப்ட் கூட நம்மளை கன்சிடர் பண்ணல. அப்பாயின்மெண்ட்டு தான் எதுவும் இவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ வந்து நேற்றுலேருந்து இது வந்து எல்லாம் என்னன்றாங்க, நேற்றுலேருந்துன்னு சொல்கிறாங்க. நேற்றுலேருந்து இல்லை, நாங்கள் வந்து ஏப்ரல் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணி போயின்னுக்கிறோம். இது எங்களோட 3rd அஜிடேஷன். இந்த மாதிரி உள்ளிருப்பு போராட்டம் வந்து 3ஆவது தடவையாக பண்ணுகிறோம். இது MLA மேடம் 2nd டைம் வந்துன்னுக்குறாங்க எங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. இது பெம்எல் ஹிஸ்ட்ரி 60 இயர்ஸில் இது வந்து ரெக்கார்டு நாங்கள் பண்ணுகிறோம். எந்த கேஜிஎஃப் காம்ப்ளெக்ஸ், மைசூர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகல, பெங்களூர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகல, எங்கேயும் இதுதான் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் பண்ணுகிறது. இவங்க வந்து சும்மா நம்மளை சொல்லி காலம் பூரா வந்துட்டு இங்கே நம்மளை ஏமாத்தினே இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்துட்டு TCL வந்துட்டு 40-50 வருஷம் பண்ணிட்டு போயின்னுக்கிறாங்க. ஒரு கிராஜுவேட்டியில் ₹1 இல்லை, பிச்சைக்கார மாதிரி வெளியே போயின்னுக்கிறான். போனாங்க தட்டு கழுவுன்றது எல்லா வேலையும், பிட்டு கழுவும் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டான். 40 வருஷம் செஞ்சுட்டு கிராஜுவேட்டியில் ₹1 எதுவும் இல்லாத TCL வெளியே போகிறான். அவன் புள்ள வந்து இங்கே கான்ட்ராக்ட் ஆப்ரேட்டராக வந்து நிற்குது. வெறிய கான்ட்ராக்ட் ஆப்ரேட்டர் TCL புள்ள சப் கான்ட்ராக்டில் வரானுங்க. யாருக்கும் இதை பற்றி கவலை இல்லை. இப்போ நாங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆப்ரேட்டர், ஸ்கில்டு ஹைலி ஸ்கில் லேபராக இருந்தாங்க. என் புள்ளியும் வந்து திருப்பி ஹை ஸ்கில் லேபராக இருந்தால் வரணும்னு இவங்க ஆசை. இவனுங்க புள்ளிங்க மட்டும் M.Tech B.Tech எல்லா டெக்கும் படிக்கணும், MITயில் பண்ணணும், IITயில் பண்ணணும், இல்லை வேறு எதுனா நல்ல காலேஜில் பண்ணணுன்ட்டு. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து என் புள்ளிங்க வந்து இங்கே சப் கான்ட்ராக்டில் வரணும்னு இவங்க ஐடியா. நாங்கள் ஜூன் மாதம் ஆச்சுனாக்கா ஒரு வருஷத்தோட PF எடுத்து பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டணுங்கிறோம். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுனுக்குறோம். இவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், இங்கே இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாமே தெரியும். எல்லாரையும் பார்த்துட்டோம் சார், EKலேருந்து DK வரைக்கும் பார்த்துட்டுக்கிறோம். எல்லாம் அஷூரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. 2014 எங்களுக்கு வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அஷூரன்ஸ் கொடுத்துக்குது. என்னான்ட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டுன்னு சொன்னாக்கா உள்ளவங்களை கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிறான். 8 வருஷமாக போய் பேசி எங்களை ஏமாத்திங்கிறான். ரைட்டிங்கில் கொடுத்துக்கிறான் எங்கிட்ட.
ரைட்டிங்கில் குத்துக்கிறான். 2014 ரைட்டிங்கில் குத்துக்கிறான். இங்கே இருக்கிற லோக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட்டிங்கில் குத்துக்குது. நேற்று 100 பேரை வந்து ஃபிட் பண்றாங்க மெடிக்கல் சென்டர்ல. இப்போ 114 பேர் பண்ணுறாங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு. 140 பேர் வந்துக்கிறாங்க உள்ள. எல்லா வெறும் நார்த் இந்தியன் தான் வந்துக்கிறாங்க. நாங்க என்ன கேட்குறோம், என் கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல படிச்சவனே இல்லையா? கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், இவன் வருவனுக்கு வந்து நான் ஒரு நிமிஷம் தான், இங்க வருவனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வேலை தெரியாது. என் மிஷின்ல இப்ப எம்ப்ளாயி ரிட்டையர்ட் ஆனா அந்த மிஷின் நான் ஆபரேட் பண்றேன். இப்ப இவனுக்கு நான் கத்து கொடுத்துட்டு சைலண்டா போய் நிக்கணுமா? வந்துக்கிற 20-25 வயசு பையனுக்கு 30 வருஷம் செய்யுமா இங்க? நாங்க இவ்வளவு கத்து கொடுத்துட்டு இவனை வந்து உட்கார வச்சு இவனை 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்க, நாங்க இன்னும் 10,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய் வேலை செஞ்சுட்டு போனோமா? இது இந்த மேனேஜ்மெண்ட். இவன் என்ன பண்றான், நான் உள்ள வரும்போது எனக்கு 25 வயசு, நான் இப்ப 20 வருஷம் சர்வீஸ், 45 வயசு ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுக்கல, இவங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கல. என்னன்றாங்க, ஆனவனா இல்ல அவங்க ஏஜ் ஆகுது, ஒரு சூட்கேஸ்ல இருந்து எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. எப்படி ஏஜ்ல நான் கிளியர் ஆவேன்? டேய் நான் 20 வருஷம் ஆச்சுடா உள்ள வந்து, 20 வருஷம் நான் எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. 25 வயசுல வந்தேன், இப்போ எனக்கு 45 வயசு. ஆனா வந்துட்டு இவனுங்க வந்துட்டு எங்களை கன்சிடர் பண்றாங்க. கால் ஃபார்ல வந்து எங்களுக்கு ஏஜ் பார்ன்றாங்க. இத்த வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க. எல்லாத்துலயும் மெயினா நாங்க எஸ்சி கம்யூனிட்டின்னு எங்களை மடக்குறாங்க. மெயின் இங்க இருக்கிறது வந்து